Hello, my dear students. Welcome to my channel. Let's learn with easy tricks. ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 6317 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 3761 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਨੇੜਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ मतलब जो कुछ वोटां पिछे जित नहीं सकिया तो अपने कोले दोनों दियां वोटां देतियां। उन्हें कहा कि दसो जो जित्तिया वो अपने नेड़ले विरोधी तो किन्ने नाल जित्तिया तो आपां नूं ये किस तरह पता लगेगा बेटा माइनस करके पता चलेगा। ठीक है भी जिन्हें वोटां जिन्नियां प्राप्त कीतियां उन्हां दा अंतर करके पता लगेगा कि फस्ट वाले ने सैकेंड वाले तो किन्नियां वध वोटां लईयां। तो क्वेश्चन नूं लिखना शुरू करदे हां। सब तो पहला आप लिखांगे सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटां। तो सफल उम्मीदवार ने कितनियां वोटां प्राप्त कीतियां ने जी। तो देखो बेटा मैं लिख लिया कि सफल उम्मीदवार ने कितनियां वोटां लित्तियां ते नेड़ले विरोधी ने कितनियां लित्तियां। तो फर्क कितना सी वोटां दे विच वो आपां नूं किद्दां पता लगेगा माइनस करके। हुण देखो 7 दे विच्चों आपां 1 घटाया कितना आंसर आएगा 6। हुण 1 चों 6 नहीं निकलदा तो आपां की करांगे इस 3 तो इहदे तो हासल लवांगे तो बोरो करांगे। ठीक है 1 मिनट बेटा थोड़ा आप जूम करते ताकि तुहानूं दिखे। तो इत्थों आप बेटा ये तो हासल लवांगे ये कोल 2 रह गए तो ये कोल बन गए 11। हुण 11 दे विच्चों 6 घटावांगे कितना आ जाऊगा 5। हुण की 2 दे विच्चों 7 घटा सकते हैं नहीं तो आपां नूं इसदे नाल वाले तो एक हासल लेना पएगा। इस ये 5 रह गया खुद तो नाल वाला अखर कितना बन गया 12। 12 दे विच्चों 7 घटाऊंगे कितना आ गया 5। फिर 5 दे विच्चों 3 घटाऊंगे 2। ठीक है जी सबट्रैक्ट करना तो सारे बच्चों को आता है ना। तो बेटा इस तरह आप सबट्रैक्ट कर लिया अपने को आ गया कि 2556 वोटां के फर्क नाल जिहड़ा जेतू उम्मीदवार है वो जित चुका है। ठीक है जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा तीसरा क्वेश्चन है एक महीनावार रसाला जो 20 तरीक नूं छपदा है मैगजीन छपदे हुंदे ने ना तो उसके किन्ने पन्ने ने 37। तो मैगजीन रसाला लिखांगे मैगजीन नहीं इन्हें रसाला शब्द वरत्या। रसाले दे पन्ने किन्ने पेज ने बेटा वो 37। तो यह महीने 23,791 कापियां की छपाई हुई। तो कापियां किन्नियां छपियां ने इस बारी कापियां मतलब वो रसाले किन्ने छपे ने। ठीक है 23,791। तो पूछया की है कहने दसो कुल किन्ने पन्ने छापे। तो बेटा की सम है ये देखो सौखा ही आ तेनों ध्यान नाल पढ़ो। एक कोई रसाला है कोई बुक छपदी है। ठीक है ये बुक है अपने कोले ये टोटल 37 पेज होंगे ने एक बुक दे विच। ते जदों अपने गिनिया बिजनेसमैन ने गिनिया उन्हें 23,791 इस तरह दियाँ बुक्स छापतियाँ। तो हुण वो पुछ रहा है कि जदों इन्नियां सारियां बुक्स छापतियां तो वो पेज किन्ने होणगे। तो बेटा ध्यान दिओ जे एक बुक दे विच 37 पेज ने जो बुक्स बहुत सारियां वध गईयां तो कि उन्हां च पेज वध होणगे कि घट होणगे। यस तुसी बिल्कुल ठीक हो वध होणगे क्योंकि एक बुक च 37 ने 2 च उस तो ज़्यादा होणगे 10 च उस तो ज़्यादा होणगे 100 च उस तो ज़्यादा होणगे ये तो 23,000 कुछ ने तो वो तो बहुत ज़्यादा होणगे। तो वो लिए आपां नूं की करना पएगा गुणा करनी पएगी। तो आपां लिखांगे कुल पन्ने किवें पता लगूगा कि कुल किन्ने पन्ने हो गए जिन्नियां कापियां बणियां ते जिन्ने एक कापी च पन्ने सी आपां उन्हां नूं गुणा करनी है।
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰੋ 7 ਏਕਮ 7। ਹੁਣ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 9 ਤੱਕ, ਤਾਂ 9 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 63। 63 ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 3। ਹਸਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 6। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 7 ਤੱਕ। 7 ਤੀਆ 21। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ 27। 27 ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਅਤੇ ਹਸਲ ਆਏਗਾ 2। ਓ ਹੋ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, 7 ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 7 ਏਕਮ 7, 9 7 63, ਹਸਲ ਆਏ 6। 7 7 ਹੀ 49। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜਨੇ ਨੇ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 6 ਜੋੜੋਗੇ ਇਹ ਆਊਗਾ 55। 55 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 5, ਹਸਲ ਆ ਗਏ 5। ਫਿਰ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 3 ਤੱਕ ਪੜੋ। 7 ਤੀਆ 21। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੋਗੇ ਬੇਟਾ 26। 26 ਦਾ 6 ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਤੇ 2 ਹਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਹਸਲ ਆ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੋਗੇ 16, ਠੀਕ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 3 ਏਕਮ 3। 3 ਨੂੰ 9 ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। 3 9 ਤੀਆ 27, ਹਸਲ ਆਏ 2। 7 ਤੀਆ 21। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 23, ਫਿਰ ਹਸਲ ਆਏ 2। ਫਿਰ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 3 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। 3 ਤੀਆ 9, 9 ਤੇ 2 11। 11 ਦਾ ਲੱਗਿਆ 1, 1 ਹਸਲ। ਫਿਰ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਪਾਂ 2 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ 7। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ। 7 3 ਤੇ 3 6, 7 'ਚ 5 ਜੋੜੇ 12, ਹਸਲ ਆਏ 1। 6 ਤੇ 3 9 ਤੇ 1 10, ਹਸਲ ਆਏ 1। 6 7 8 ਅਤੇ 7 ਤੇ 1 8। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਛਪ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੀਏ 3 ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ 2 ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ 8,80,267। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਚੌਥਾ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ 37 ਰਿਮ ਨੇ। ਰਿਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 37। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 480 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 480। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਸਤੇ 'ਚ 24 ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਮ। ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ੀਟਾਂ। ਸ਼ੀਟਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 480 ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 480, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਰਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਮ ਬਣਾ ਲਏ 37। ਤਾਂ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਦਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰਿਮ ਸੀ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 480 ਗੁਣਾ 37। 480 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 0। 8 7 56, ਹਸਲ ਆਏ 5। 7 ਚੌਕਾ 28, 28 'ਚ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 33। ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 0 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ 0। 8 ਤੀਆ 24, 24 ਦਾ ਲੱਗਿਆ 4, ਹਸਲ ਆਏ 2। ਪਹਿਲੇ ਹਸਲ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੀਏ 12, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ 14। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਲਈ 24 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 24 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ 24 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨਾ 2, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1, ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਦੇਖ ਲਏ। 2 ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 17। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 17 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 8 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 8 ਦੂਣੀ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 8 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 7 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 8 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 ਚੌਕਾ 32 ਹਸਲ 3, 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਤੇ 3 19। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨਾਲ। 7 ਚੌਕਾ 28 ਹਸਲ ਆਏ 2, 7 ਦੂਣੀ 14, 14 'ਚ 2 ਜੋੜੇ 16, 168 ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7 'ਤੇ ਗਿਆ 168। ਘਟਾਓ ਕਰੋ, 7 ਚੋਂ 8 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਸਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ 17 ਬਣਾਓ। 17 ਚੋਂ 8 ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9। ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਰਨਾ 6। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, 4 'ਤੇ। ਤਾਂ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਹਸਲ 1, 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 1 9। ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। 4 'ਤੇ ਗਿਆ 96, 96 ਚੋਂ 96 ਘਟਾਏ 0, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰੀ 0। ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 0 ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਆਊਗੀ 0 'ਤੇ। ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ 0 ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 740 ਦਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ 'ਚ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗਲਾਸ 'ਚ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲਾਸ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ, 5 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਸੋਚੋ, ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੈਕਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਨੇ, 5 ਲੀਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਲੀਟਰ, ਡੈਸੀਲੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਗਏ ਹਾਂ, 1 2 ਅਤੇ 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਨਾਲ। ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟੇ। 5000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ 5 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ 250 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ, 250 ਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ 0 ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। 25 ਦੂਣਾ 50, ਨਾਲ 0 ਲੱਗ ਗਈ। ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 'ਤੇ ਗਿਆ 500, ਘਟਾਵਾਂਗੇ 0, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂਗੇ 0। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ 0 ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 250 ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 0 ਤੱਕ ਪਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 0 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ 0 ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ,
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ? 20 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ, 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ? 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੱਧ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹੋ, 2 ਦੂਣੀ 4। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? 40 ਲੱਖ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ, ਫਿਰ ਹੈਕਟੋ, ਫਿਰ ਡੈਕਾ, ਫਿਰ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਬੈਕ ਆਏ ਆ, ਲੈਫਟ ਆਏ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ? ਗਿਣੋ। 1 2 3 4 5 6। 6 ਖਾਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਖਾਨਾ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 10 ਲਗਾ ਲਏ? 6 ਵਾਰੀ 10 ਲਗਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੌਰੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 4 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬੇਟਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਓਹੋ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਕੇ ਨੇ? 2 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ, 85,000 ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 91 ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2,85,091। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਲਓ। ਤਾਂ 2,85,091 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 91। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਯੈਸ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 4 ਲੱਖ ਹੈ 768। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4,07,68। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਾ ਲਓ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ,
फिर 2 तो बाद कॉमा है, फिर ਲੱਖ वाला खाना है। तो 4 ਲੱਖ ने बेटा, ठीक है। 1000 वाला कोई खाना नहीं, आप 0 भरांगे। 768 है, लिखना आ गया हम सब नूं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਸਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਜੋੜ ਲਓ। 8 ਤੇ 1 9, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜੇ 15, ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ 8, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜੀ 5, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜੀ 8, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ 6। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6978 ਦੌੜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ? ਨੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਸ 1 ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਇਕੱਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 0 ਨੂੰ 10 ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ 0 ਨੂੰ 10 ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 10। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਸਲ 10, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ 9। ਫਿਰ ਇਸਨੇ 10 ਬਣੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ 1 ਦੇਤਾ, ਇਹ ਆਪ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 10 ਬਣਾਇਆ, ਆਪ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 0 ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ 10 ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 10 ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ 10 ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਉਹ 9 ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 1 ਆਪਣਾ ਕੈਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਸਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪ 1 ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਏ ਬੇਟਾ 2, 9 ਚੋਂ 7 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 0, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। 9 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 3022 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 2 ਸਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ 78592 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, 78592 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਸਨੇ 1234 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 39 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦਾ ਔਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1234 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 1234 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਬੇਟਾ? 39। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 78592, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 39 ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 1234 ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 39 ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 39 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1234 ਦਾ,
ਤਾਂ 39 ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1234 ਨੂੰ 39 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 4 ਤੱਕ, 9 ਚੌਕਾ 36, ਹਾਸਲ ਆਏ 3, 9 ਤੀਆ 27, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ 30, ਹਾਸਲ ਆਏ 3, 9 ਦੂਣੀ 18, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜੇ 21, ਹਾਸਲ ਆਏ 2, 9 ਏਕਮ 9, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 11, ਕਾਟੀ ਲੱਗ ਗਈ 1, 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 3 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, 4 ਤੀਏ 12, ਹਾਸਲ ਆਏ 1, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਵੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਤੇ 1 10, ਹਾਸਲ ਆਏ 1, 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਤੇ 1 7, ਫਿਰ 3 ਏਕਮ 3, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਗਏ 48,126 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਲਗਾ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਬਚੇ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ 78,592 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕਿੰਨੇ ਆਇਆ 48,126 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ। ਤਾਂ 12 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੋਂ 6 ਤਾਂ ਘੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਲਓ, ਇੱਥੇ 12 ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 6, 8 ਚੋਂ 2 ਘਟਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ 8 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 6, 5 ਚੋਂ 1 ਘਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, 8 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਏ 0, 7 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 3। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ 1234 ਰੁਪਏ ਦੇ 1234 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ 39 ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੀਟਰ 650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, 3 ਲੀਟਰ 650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 25 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ 1 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਗਏ ਹਾਂ, 1 2 ਤੇ 3। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ। 3 ਖਾਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 3 ਗੁਣਾ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, 650। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 3000 ਪਲੱਸ 650। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 25 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਦਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 25 ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
3650 ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ 25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 25 ਏਕਮ 25 ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ 36 ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 6 ਚੋਂ 5 ਗਏ 1, 3 ਚੋਂ 2 ਗਏ 1, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਿਆ 5। ਹੁਣ 25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ। 25 ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 100, 25 ਚੌਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 25 ਪੰਜਾ ਹੁੰਦਾ 125, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 25 ਚੌਕਾ 100। ਫਿਰ ਘਟਾਓ ਕਰੋ 5, ਫਿਰ 1 ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 0। 25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ। 150 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 25 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਤੇ। 25 ਛੀਕਾ 150, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ 146। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 146 ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦਹੀਂ ਸੀਗਾ 3 ਲੀਟਰ 650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 146 ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1.2 ਬੇਟਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ।